जिन्ने भी वीर भरा भैणां होर सारे जिन्ने भी अपनी इस वीडियो नूं वेख सुन रहे आ, जो सतगुरु जी दे फरजंदां दियां शहादतां, ओहदा जिहड़ा साका चमकौर दी जंग, ये सारा कुछ वापरदा है। सो आपां अज एक बीबी जिहदा इतिहास के अंदर जिक्र मिलता है उहदी गलबात करांगे। सब तो पहला आपां गुरु की बख्शिश फतेह दे नाल सांझ करिए। आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अपनी सुरत नूं लै जाओ जदों गुरु जी ने किला छड्डिया है। किला छड्ड के पातशाह जी गुरु के सिख, गुरु दे लाल, मातावां, दादी, माता गुजर कौर सारे सरसा नदी ते पुजदे ने, जित्थों तक सारे इकट्ठे आए ने। सरसा दी नदी ते परिवार विछोड़ा हुंदा है। परिवार तिन्नां हिस्सियां विच वंडिया गया। एक हिस्से विच सतगुरु जी दे महल ते नाल भाई मनी सिंह है, भाई जवाहर सिंह है, वो दिल्ली वालों कूच कर दिंदे ने। एक पासे सतगुरु जी दे छोटे फरजंद माता गुजर कौर जी ते वो कुम्मे माशकी दी छन वाल चले जाते हैं, जां उत्थों अगे जिस तरह पिंड सहेड़ी जिथे गंगू दा घर है उन्होंने जाते हैं। तीसरे पासे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दुनिया का शहनशाह वड्डे लखते जिगर नाल ने, वो चमकौर दी गढ़ी वाल नूं जांदे ने। चमकौर दी गढ़ी तो पहला ना रस्ते दे विच एक जगह ठहरे ने गुरु जी, वो है कोटला निहंग खां, जिथे निहंग खां दा पट्ठा भी सी। अज उत्थे गुरुद्वारा सुशोभित है, गुरुद्वारा भट्ठा साहिब। सो मैं जिक्र करा निहंग खां दी ना एक पुत्री हुई है जिहदा नाम सी बीबी मुमताज। सानू जेकर अज सिखां दियां लड़कियां नूं खास करके मैं बेनती करनी चाहुंदा, पिछे जे ना बड़ा रौला पिया कि वो सिखां दी कुड़ी ने मिस यूनीवर्स रो जित लिया, खिताब जित लिया, इन्ने करोड़ दा ताज पा लिया। वेखो साडी ये विरासत नहीं, नगेज पुना करना साडी विरासत नहीं है। ते जिहड़े उहनूं वधाइयां दिंदे ने वो भी कंन खोल के सुन लो। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜੋ? ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ निहंग खां दे घर दे। निहंग खां ना गुरु घर दा बहुत अनन सेवक सी। वो सेवक इस तरह के जदों गुरु जी भंगाणी दा युद्ध जित के आए ना, ते उस समय भी गुरु जी निहंग खां दे घर दे विच ठहरदे ने। ते जदों निहंग खां दा एक पुत्र सी, उहदी सगाई सी, भाव उहदा जिहड़ी रोके दी रस्म हुंदी है, वो सगाई दी जदों रस्म सी उदों भी गुरु पातशाह जी नूं सद्दिया सी निहंग खां ने। उहदे निहंग खां दे पुत्र दा नाम सी आलम खां। गुरु जी उदों भी जांदे ने, 2 वारी 2-3 वारी गुरु जी निहंग खां दे घर दे विचों पहिलां भी हो के आए ने। ते जदों तीसरी वार सरसा दा विछोड़ा होया, परिवार खीरूं खीरूं हो गया। जान तो प्यारे सिंह भाई उदय सिंह वर्गे, भाई जीवन सिंह वर्गे सरसा दी नदी ते शहीद हो जाते ने। फिर गुरु जी निहंग खां दे घर दे विच गए, ते जदों निहंग खां दे घर दे विच जांदे आ ना, ते पहला ना एक पिंड आउंदा है, उस पिंड दा नाम है मलकपुर। ये ना ये जिहड़ा सफर शहादत दा सारा पढ़िओ इतिहास। एक ना पिंड आउंदा मलकपुर। मलकपुर दे विच ना गुरु जी अगे चले जाते हैं, पिछे बाबा अजीत सिंह जी
ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਛਰੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕਪੁਰ ਦੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾ ਫੁਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਮਾਦ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤੀ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ 2 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਅੱਬੂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਏਡੀ ਸਿਦਕੀ ਔਰਤ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤੀ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਸ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ 131 ਸਾਲ ਸੀ। 131 ਸਾਲ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।
ਸੋ ਉਹ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਣਾ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜਿਨਨੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ, ਉਹਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸੋ ਸਮਝਿਓ, ਵਿਚਾਰਿਓ, ਅਪਣਾਇਓ, ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।